Good afternoon, one and all. I, Dr. B. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, Miryalguda. Today's session discussed on polynuclear hydrocarbons in erenes. ఈరోజు లెక్చర్ 4 ద్వారా పాలీన్యూక్లియర్ హైడ్రోకార్బన్లు ముఖ్యంగా నాప్థలిన్ మరియు యాంథ్రసిన్ గురించి ఎరీన్లలో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. The polynuclear hydrocarbons, mainly aromatic hydrocarbons, are composed by two or more benzene rings. Polynuclear hydrocarbons classified into benzenoid and non-benzenoid rings. So the benzenoids are isolated and fused rings. The isolated benzenoid, best example biphenyl. In the fused rings, linear and angulars. So that linear fused rings mainly naphthalene, angular ring is phenanthrene. For non-benzenoid example is azulene. మనకు పాలీన్యూక్లియర్ హైడ్రోకార్బన్స్లో ముఖ్యంగా 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బెంజిన్ వలయాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటివి. వీటిని బెంజిన్తో కూడిన బెంజినాయిడులని, బెంజిన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి నాన్ బెంజినాయిడులుగా వర్గీకరించారు. ఈ బెంజినాయిడులను ఐసోలేటెడ్ మరియు ఫ్యూజ్డ్ రింగ్స్గా గమనించి, ఫ్యూజ్డ్ రింగులో నుండి లీనియర్గా ఉన్నటువంటి వాటిని, ఉదాహరణగా నాప్థలిన్ మొదలైనటువంటి వాటిని, యాంగులర్గా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఫినాంథ్రిన్ వంటి వలయాలను వర్గీకరించుకోవడం జరిగింది. ద ఇంపార్టెంట్ isolated or important fused ring combination with linear is naphthalene. The naphthalene molecular formula C10H8. It is the combination of two benzene rings, so that carbons are we are called as alpha, beta from the linked carbons. So it is also resonance hybrid, is also exhibit resonating structures. Benzene వలే నాప్థలిన్ కూడా మనకు ప్రతిక్షేపకాలను బంధించడానికి స్థానాలను నిర్దేశిస్తుంది. అవి ఆల్ఫా మరియు బీటా స్థానాలుగా లేదా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లను 9, 10 కార్బన్లుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. సో వీటిని నామకరణం జరుపుతున్నప్పుడు, సో ద నాప్థలిన్ nomenclature monosubstituted alpha is 1 and beta is 2 center. So for example 2-nitronaphthalene or beta-nitronaphthalene, when the OH is added on alpha center, that is alpha naphthol, or in beta center it is called beta naphthol. When NH2 is added on alpha position,
that is alpha naphthylamine when add on beta position beta naphthylamine. Similarly, alpha naphthalene sulfonic acid, beta naphthalene sulfonic acid. So these are the important nomenclature in naphthalene. So naphthalene molecular formula C10H8, two benzene rings fused at ortho position, mainly present in coal tar to the extent of 6%, occurs in small amount in petroleum also. It is an aromatic compound. It possesses Huckel's rule. Hydrogens at position 1, 4, 5 and 8 are called as alpha. Hydrogens at position 2, 3, 6 and 7 are called as beta. Each of the 10 carbon atom is sp2 hybridized, hence lie in same plane. నాప్థలిన్ యొక్క అణుఫార్ములాను C10H8గా, రెండు బెంజీన్ రింగులను ఒక దగ్గరగా కలపడం ద్వారా మనకు ఆర్థో పొజిషన్గా ఏర్పడినటువంటిది. దీంట్లో ముఖ్యంగా నాప్థలిన్ తయారీ కోల్తార్ నుండి కానీ కొద్ది మొత్తంలో పెట్రోలియం నుండి కానీ తయారు చేయవచ్చు. ఇది కూడా ఆరోమాటిక్ లక్షణము కలిగిన సమ్మేళనమే. ఇది హకుల్ సూత్రాన్ని పాటిస్తుంది. 4n+2 ప్రకారము n = 2, కాబట్టి 4 × 2 + 2 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని కలిగి ఉంటుంది. నాప్థలిన్ వలయంలో 1, 4, 5 మరియు 8వ స్థానాలను ఆల్ఫాగా, 2, 3, 6 మరియు 7వ స్థానాలని బీటాగా తెలియజేస్తూ వాటి వద్ద గల హైడ్రోజన్స్ని ఆల్ఫా మరియు బీటా హైడ్రోజన్లుగా తెలుపుతారు. నాప్థలిన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్బన్ sp2 సంకరీకరణం చెందినటువంటిది. ఇవి సమతల వలయ నిర్మాణంలో బంధింపబడి ఉంటున్నాయి. The important preparation methods for naphthalene. The first one, isolation of naphthalene from coal tar. Coal tar under distillation 50% of naphthalene and others are formed. That distillated naphthalene wash with sodium hydroxide to remove acidic impurities. The next one, wash with sulfuric acid to remove basic impurities. Finally, fractional distillation, the 95% of crude naphthalene is formed. నాప్థలిన్ను పారిశ్రామికంగా తయారు చేస్తున్నప్పుడు కోల్తార్ ద్వారా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ కోల్తార్ని మొదట స్వేదనం నొందించడం ద్వారా 50% నాప్థలిన్ కలిగి మిగతా మలినాలు వేరు చేయబడతాయి. ఈ 50% నాప్థలిన్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో కడగడం ద్వారా అందులోని ఆమ్ల మలినాలు తొలగించబడతాయి. తదుపరి H2SO4తో కడగడం ద్వారా ఏమైనా క్షార మలినాలుంటే తొలగించబడతాయి. దీన్ని ఆంశిక స్వేదనం జరపడం ద్వారా 95% నాప్థలిన్గా మార్పు చెందుతుంది. So the next one, manufacture of naphthalene from 4-phenyl-1-butene. So the 4-phenyl-1-butene heating with calcium oxide, it is formed as naphthalene.
So it is the important manufacture of method for naphthalene. 4-phenyl 1-బ్యూటీన్ను కాల్షియం ఆక్సైడ్తో కలిపి స్వేదనం జరిపిన నాప్థలీన్గా మార్పు చెందుతుంది. ఇది ఎక్కువ మొత్తంలో నాప్థలీన్ను తయారు చేయుటకు ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతిగా ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ naphthalene from Haworth synthesis. So this method started with from benzene. The benzene react with succinic anhydride in the presence of anhydrous aluminum chloride. It is formed as first ketonic acid, that is beta benzyl propanoic acid, that is under zinc and concentrated HCl. Remove hydrogen sulfide. It is formed as gamma phenyl butanoic acid. So that gamma phenyl butanoic acid treated with phosphorus pentachloride remove POCl3 and HCl. It is converted into gamma phenyl butyryl chloride. So the gamma phenyl butyryl chloride under anhydrous AlCl3 heating, it is converted into cyclic structure of alpha tetralone, not tetralene, tetralone. So the tetralone react with zinc amalgam, concentrated HCl. It is a Clemmensen reducing agent. So that Clemmensen reduction, tetralone converted into tetralene. The tetralene treated with selenium under heating, it is converted into naphthalene. So in the Haworth synthesis, starting material is benzene. Benzene converted into 1,2,3,4 tetrahydronaphthalene or tetralene. The tetralene treated with selenium under heating converted into naphthalene. హావర్త్ పద్ధతి ద్వారా నాప్థలిన్ను తయారు చేయటంలో ముందుగా బెంజీన్ను సక్సినిక్ ఎన్హైడ్రైడ్తో కలపడం వల్ల అనాద్ర AlCl3 సమక్షంలో చర్య జరిగి కీటోనిక్ ఆమ్లమైనటువంటి బీటా బెంజాయిల్ ప్రొపయోనిక్ ఆమ్లముగా మారుతుంది. దీనిని జింక్ మరియు సల్ఫైడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl సమక్షంలో చర్యనందించడం ద్వారా మనకు నీటి అణువు తొలగించబడి గామా ఫినైల్ బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లముగా మార్పు చెందుతుంది. గామా ఫినైల్ బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లాన్ని PCl5తో కలిపి చర్యనందించినప్పుడు POCl3 మరియు HCl తొలగించబడి గామా ఫినైల్ బ్యూట్రిల్ క్లోరైడ్గా మారుతుంది. దీనిని అనాద్ర AlCl3తో కలిపి వేడి చేయడం ద్వారా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్గా ఉన్నటువంటి సైక్లిక్ టెట్రలోన్ లేదా ఆల్ఫా టెట్రలోన్గా మార్పు చెందుతుంది. దీన్ని క్లెమెన్సన్ కారక సమక్షంలో జింక్ ఎసిటిక్ ఆమ్లము గాఢ HClను ఉపయోగించి చర్యనందించడం ద్వారా కీటో ప్రమేయము సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్గా మారి 1,2,3,4 టెట్రాహైడ్రోనాప్థలీన్ లేదా టెట్రలిన్గా మారుతుంది. ఈ విధంగా లభించిన టెట్రలిన్ను సెలీనియంతో కలిపి వేడి చేయడం ద్వారా
సంతృప్త బంధాలు అసంతృప్త బంధాలుగా మారి నాప్థలిన్గా మార్పు చెందుతుంది. సో ద సింథసిస్ ఆఫ్ నాప్థలిన్ మెయిన్లీ స్టెప్స్ ఇన్ హావర్త్ సింథసిస్. ఫస్ట్ Friedel-Crafts acylation, the next one Clemmensen reduction, the next one ring cyclization, and the next one aromatization. So in this substituted naphthalene treated or prepared with the presence of alkyl benzene with succinic anhydride, it forms a cyclic ketone, and then Clemmensen reduction converted into alkyl substituted tetralone to tetralin, and then selenium under heating converted into alkyl substituted naphthalene. హావర్త్ పద్ధతి ద్వారా నాప్థలిన్ తయారు చేయడంలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన దశలు, మొదట Friedel-Crafts అసైలేషన్ జరుగుతుంది. బెంజీన్ను కానీ లేదా ప్రతిక్షేపిత బెంజీన్ను కానీ సక్సినిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో కలిపి AlCl3 సమక్షంలో చర్యనొందించడం ద్వారా మనకు ఏర్పడుతున్న ఉత్పన్నము అసైలేషన్ ద్వారా ఏర్పడుతుంది. దీనిని క్లెమెన్సన్ క్షేకరణం నొందించడం ద్వారా కీటో ప్రమేయాల్ని సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లుగా మార్చడం జరుగుతుంది. జింక్ అమాల్గమ్ HCl మిశ్రమాన్నే క్లెమెన్సన్ కారకంగా వ్యవహరిస్తారు. ఇది తిరిగి గాఢ H2HO4తో నీటిని తొలగించడం ద్వారా రింగ్ సైక్లైజేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది సెలీనియంతో కలిపి వేడి చేయడం ద్వారా సంతృప్త వలయము అసంతృప్త వలయంగా మార్పు చెంది యారోమటైజేషన్ అనేటువంటి దశలో పాల్గొని నాప్థలిన్ లేదా ప్రతిక్షేపిత నాప్థలిన్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాప్థలిన్ మెయిన్లీ bicyclic aromatic hydrocarbon, white crystalline solid, characteristic odor, 2 benzene ring fused at ortho position. Its formula determined by Michael Faraday in 1926. Its structure was given by Erlenmeyer in 1966. భౌతిక ధర్మాలను గమనించినప్పుడు బైసైక్లిక్గా ఉన్నటువంటి యారోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ తెల్లని స్ఫటికాకార ఘన పదార్థంగా నాప్థలిన్ ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన వాసనను కలిగినటువంటిది. 2 బెంజీన్ రింగులను ఆర్థో స్థానంలో సంపీడనం చెందించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఉత్పన్నంగా ఉండి దీని యొక్క ఫార్ములాను 1926లో మైకెల్ ఫారడే నిర్ణయించడం జరిగింది. దీని యొక్క అణు నిర్మాణాన్ని 1966లో ఎమిల్ ఎర్ల్మేయర్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ద ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ of naphthalene. So the naphthalene important reactions are dividing into 3 types. One is reduction reactions, and another one is oxidation reactions, and another one is electrophilic substitution reactions. In the reduction reactions, naphthalene treated with sodium and ethyl alcohol, it is formed as 1,4-dihydronaphthalene, and the naphthalene treated with sodium in the isoplaque converted into 1,2,3,4 tetrahydronaphthalene is called tetralone. The naphthalene treated with nickel under hydrogenation
It is decahydronaphthalene or decalin is formed. So these are the important reduction reactions. నాప్థలిన్ నుండి రసాయన చర్యలను గమనించినప్పుడు 3 రకాలుగా ఉన్నవి. ఒకటి క్షేకరణ చర్యలుగా, 2 ఆక్సీకరణ చర్యలుగా, 3 ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముందుగా క్షేకరణ చర్యలను గమనించినప్పుడు నాప్థలిన్ను సోడియంతో కలిపి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ సమక్షంలో చర్యనందిస్తే 1 మరియు 4వ కార్బన్ల వద్ద క్షేకరణం జరగడం ద్వారా 1,4-డైహైడ్రోనాప్థలిన్గా మార్పు చెందుతుంది. నాప్థలిన్ని సోడియంతో ఐసోలాక్ పదార్థం ద్వారా క్షేకరణం జరిపినట్లయితే 1,2,3,4 టెట్రాహైడ్రోనాప్థలిన్ లేదా టెట్రలిన్ అనేటువంటి పదార్థంగా మార్పు చెందుతుంది. నాప్థలిన్ను నికెల్తో కలిపి హైడ్రోజనీకరణము లేదా క్షేకరణం చేయడం ద్వారా వలయంలో ఉన్న ద్విబంధాలన్నీ సంతృప్తం చెందించడం ద్వారా డెకాహైడ్రోనాప్థలిన్ లేదా డెకలిన్గా మారుతుంది. In the oxidation reactions, the naphthalene treated with chromic oxide and acetic acid, it is formed as 1,4-naphthahydroquinone, and the naphthalene treated with ozone with zinc and water molecule, it is formed as phthalaldehyde, and the naphthalene treated with oxygen with vanadium pentoxide, it is formed as phthalic anhydride. The naphthalene treated with KMnO4 with the presence of acid, it is formed as phthalic acid. నాప్థలిన్ను ఆక్సీకరణం నొందించడంలో ముందుగా క్రోమిక్ ఆక్సైడ్ మరియు ఎస్టిక్ ఆమ్లం సమక్షంలో ఆక్సీకరణం నొందించడం ద్వారా 1,4-నాప్థోక్వినోలిన్ అనేటువంటి పదార్థంగా మార్పు చెందుతుంది. మరి నాప్థలిన్ని ఓజోన్తో కలిపి జింక్, నీరు సమక్షంలో చర్యనొందించడం వల్ల థాలాల్డిహైడ్ గాను, నాప్థలిన్ను ఆక్సిజన్తో కలిపి వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ సమక్షంలో చర్యనందించడం ద్వారా థాలిక్ ఎనహైడ్రైడ్ గాను, నాప్థలిన్ని పొటాషియం పర్మాంగనేట్తో కలిపి ఆమ్ల సమక్షంలో చర్యనందించడం ద్వారా థాలిక్ యాసిడ్గా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. ద ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ naphthalene. So naphthalene treated with nitrating mixture, it is formed as 1-nitronaphthalene. The naphthalene treated with concentrated H2SO4 at 40 degree temperature, it is formed as naphthalene 1-sulfonic acid. The naphthalene treated with concentrated H2SO4 at 180 degrees centigrade, it is formed as naphthalene 2-sulfonic acid. When the naphthalene treated with chlorine in the presence of FeCl3 formed as 1-chloro-naphthalene. When naphthalene treated with acetyl chloride under AlCl3 carbon disulfide, it is formed as 1-acetyl-naphthalene. The naphthalene treated with acetyl chloride, AlCl3 and some nitro compounds, it is formed as 2-acetyl-naphthalene. నాప్థలిన్లో జరిగేటువంటి ముఖ్యమైన ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలను గమనించినప్పుడు నాప్థలిన్ని నైట్రేటింగ్ మిశ్రమంతో కలిపి చర్యనొందించిన 1-నైట్రోనాప్థలీనుగా మార్పు చెందుతుంది.
నాప్థలిన్ను గాఢ H2SO4తో 40 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తే నాప్థలిన్ 1 సల్ఫోనిక్ ఆమ్లంగాను, గాఢ H2SO4 180 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద వేడి చేసినప్పుడు నాప్థలిన్ 2 సల్ఫోనిక్ ఆమ్లంగాను, నాప్థలిన్ను క్లోరిన్తో FeCl3 సమక్షంలో కలిపి చర్యనందించిన 1-క్లోరోనాప్థలిన్ గాను, నాప్థలిన్ను ఎసిటైల్ క్లోరైడ్తో AlCl3 మరియు CS2 సమక్షంలో చర్యనందించిన 1-ఎసిటైల్ నాప్థలిన్ గాను, ఎసిటైల్ క్లోరైడ్తో AlCl3 మరియు నైట్రో ఉత్పన్నాల సమక్షంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోబెంజీన్తో కలిపి చర్యనందించినప్పుడు 2-ఎసిటైల్ నాప్థలిన్గా మార్పు చెందుతుంది. నైట్రేషన్ ద్వారా ఆల్ఫా స్థానంలోను, సల్ఫోనేషన్ ద్వారా ఆల్ఫా మరియు బీటా స్థానంలోను, యాలోజనీకరణము లేదా క్లోరినీకరణము ఆల్ఫా స్థానంలోను, ఎసైలేషన్ వల్ల ఆల్ఫా మరియు బీటా స్థానంలోను ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ ఉత్పన్నాలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం కలదు. ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెడిసినల్ యూజెస్ ఆఫ్ naphthalene. Naphthalene most familiar use is as a household fumigant such as mothballs. Used in industrial production of phthalic anhydride. Tetraline, decalin are used as solvents. Naphthalene sulfonates are used as wetting reagents or agents, dispersants in paints and coatings. It is a starting material for manufacture of insecticides, for example 1-naphthyl N-methyl carbamate. It also shows antibacterial and antifungal activity. నాప్థలిన్కు వైద్యశాస్త్రంలో అనేక రకాలైన ఉపయోగాలు కలిగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నాప్థలిన్ను ఇండ్లలో బాగా ఉపయోగించే నాప్థలిన్ గోళీలు లేదా మాత్బాల్స్ తయారు చేయడంలో, థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ను తయారు చేయడంలో పారిశ్రామికంగా నాప్థలిన్ను ఉపయోగిస్తారు. ద్రావణులుగా వాడే టెట్రాలిన్ మరియు డెకాలిన్ తయారీలో నాప్థలిన్ను విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. రంగులు మరియు లేపనాలు తయారు చేయడంలో వాటిని పొడిపరిచే పద్ధతి కొరకు నాప్థలిన్ సల్ఫోనేట్లను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. క్రిమి సంహారకాలైన ముఖ్యంగా 1-naphthyl N-methyl carbamate అనేటువంటి పదార్థాన్ని తయారు చేయడంలో నాప్థలిన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ నాప్థలిన్ను గమనించినప్పుడు దీనికి యాంటీబాక్టీరియల్ మరియు యాంటీఫంగల్ యాక్టివిటీ ఉన్నట్లుగా నిర్ధారించబడింది. ఇవన్నీ కూడా వైద్య రంగంలో నాప్థలిన్ ద్వారా తయారు చేసుకునేటువంటి వివిధ పదార్థాలు. సో ద నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ, ద ట్రైసైక్లిక్ బెంజీన్, దట్ ఈజ్ anthracene. The anthracene molecular formula C14H10. That anthracene is also having alpha, beta, gamma positions. The 1 carbon alpha, 2 carbon beta, and the 4th carbon alpha, 3rd carbon beta. Similarly, 5th carbon alpha, 6th carbon beta, 8th carbon alpha, 7th carbon beta, 9th and 10th carbons are called as gamma carbons. So it is a polynuclear tricyclic hydrocarbon. It is having
or it is framed with the help of 3 benzene ring fused. So mainly all carbons in the anthracene undergo sp2 hybridization. It is also follows Huckel's rule. Based on this Huckel rule, 4n plus 2 pi n is equal 3 cycles. 4 into 3 plus 2 pi is equal, it is having 14 pi electrons. So the important physical properties, anthracene is a colorless solid. Its melting point is nearly 216 degrees centigrade. So it is insoluble in water but readily soluble in organic solvents. Anthracene యొక్క నిర్మాణాన్ని గమనించినప్పుడు ఇది 3 బెంజీన్ వలయాలను సంపీడనం అందించడం ద్వారా ఏర్పడిన ట్రైసైక్లిక్ పాలీన్యూక్లియర్ హైడ్రోకార్బన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనిలో కూడా ఉన్నటువంటి స్థానాలను 14 కార్బన్లు 10 హైడ్రోజన్ల ద్వారా అణుఫార్ములాను నిర్ణయించి ప్రతి కార్బన్ sp2 సంకరీకరణం చెంది ఉన్నటువంటి ఒక సమతల వలయ నిర్మాణంగా భావించి ఒకటి కార్బన్ని ఆల్ఫాగా, రెండో కార్బన్ని బీటాగా, నాలుగో కార్బన్ని ఆల్ఫాగా, మూడో కార్బన్ని బీటాగా, అదేవిధంగా ఐదో కార్బన్, ఎనిమిదో కార్బన్ ఆల్ఫాగా, 6 మరియు 7వ కార్బన్లు బీటాగా, 9 మరియు 10వ కార్బన్లని గామా కార్బన్లుగా వ్యక్తపరుస్తున్నారు. దీని భౌతిక ధర్మాలు గమనించినప్పుడు యాంథ్రసిన్ రంగులేని ఘనపదార్థంగా ఉంటుంది. దీని ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత 216 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా కలిగి ఇది నీటిలో కరగదు కానీ కర్బన ద్రావణాలలో బాగా కరుగుతుంది. సో ద important preparation method for anthracene is also followed by Haworth synthesis. So the starting material is benzene. Benzene treated with oleic anhydride, it is formed as orthobenzoyl benzoic acid. Then treated with concentrated sulfuric acid under 100 degree temperature, remove water molecule formed as anthraquinone. That anthraquinone treated with zinc dust undergo reduction, it is formed as anthracene. Anthracene తయారీ హావర్త్ పద్ధతి ద్వారా చేయవచ్చు. దీనిలో ముందుగా బెంజీన్ను తీసుకొని థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్తో కలపడం వల్ల ఆర్థోబెంజాయిల్ బెంజోయిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. దీనిని గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో 100 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తే నీటి అణువు తొలగించడం వల్ల యాంథ్రోక్వినోనుగా మారుతుంది. దీనికి జింకు పొడిని కలపడం వల్ల క్షేకరణం జరిగి యాంథ్రసీన్గా మార్పు చెందుతుంది. సో ద ఇంపార్టెంట్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ యాంథ్రసీన్. So the anthracene is exhibit 4 type of resonating structures with the resonance hybrid. Each carbon in anthracene undergo sp2 hybridization. The molecule of anthracene contain 14 pi electrons, which explains its aromatic character according to Huckel rule. The 14 pi electrons are delocalized due to which it is stable. యాంథ్రసీన్ యొక్క రెజోనెన్స్ నిర్మాణాలను పరిశీలించినప్పుడు యాంథ్రసీన్లో 14 పై ఎలక్ట్రాన్ల ద్వారా ప్రతి కార్బన్ sp2 సంకరీకరణం చెంది ఉండడం వల్ల
హక్కుల్ సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ఉండడం వల్ల ఇది ఏరోమాటిక్ లక్షణాన్ని ప్రదర్శించే 14 పై ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క అస్థానీకరణం వల్ల ఉన్నటువంటి వలయ నిర్మాణము స్థిరమైన నిర్మాణం అని చెప్పి వివరించడం జరిగింది. సో ద ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంథ్రసీన్ మెయిన్లీ రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్ and electrophilic substitution reactions. So the reduction, anthracene treated with sodium and isoamyl alcohol undergo reduction. It is formed as 9,10 dihydroanthracene. So the oxidation of anthracene with the presence of sodium dichromate and sulfuric acid, under oxidation it is formed as 9,10 anthraquinone. So that means the reduction and oxidation mainly occur in the 9th and 10th positions or gamma position in the anthracene. Anthracene లో జరిగే రసాయన చర్యలను గమనించినప్పుడు ముఖ్యంగా ఆక్సీకరణము, క్షయకరణము మరియు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల్ని గమనించవచ్చు. యాంథ్రసిన్ను సోడియం మరియు ఐసోఎమైల్ ఆల్కహాల్ సమక్షంలో క్షయకరణం అందించడం వల్ల 9,10 డైహైడ్రో యాంథ్రాసీన్గా మార్పు చెందుతుంది. యాంథ్రాసీన్ను సోడియం డైక్రోమేట్ మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో ఆక్సీకరణం అందించడం ద్వారా 9,10 యాంథ్రోక్వినోనుగా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. క్షయకరణము మరియు ఆక్సీకరణము ముఖ్యంగా గామా స్థానము లేదా 9,10 స్థానాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. సో ద ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ యాంథ్రాసిన్. First one, halogenation. Anthracene treated with bromine in the presence of carbon tetrachloride under heating, it is formed as 9-bromoanthracene. It follows electrophilic substitution reaction. So the nitration of anthracene. Anthracene treated with concentrated HNO3 with the presence of acetic anhydride, it is formed as 9-nitroanthracene and 9,10 dinitroanthracene. The next one, sulfonation. Anthracene treated with concentrated sulfuric acid undergo sulfonation, forms anthracene 1 sulfonic acid and anthracene 2 sulfonic acid. మనము యాంథ్రసీన్లో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు గమనించినప్పుడు హ్యాలోజనీకరణంలో యాంథ్రసీన్ను బ్రోమిన్తో కలిపి చర్యనందించిన 9-బ్రోమో యాంథ్రసీన్ అనగా గామా కార్బన్ వద్ద హ్యాలోజనీకరణం జరుగుతుంది. యాంథ్రసీన్ను గాఢ నత్రికామ్లంతో ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రేట్ సమక్షంలో వేడి చేసిన నైట్రేషన్ జరిగి 9-నైట్రోయాంథ్రసీన్ 9,10 డైనైట్రోయాంథ్రసీన్ ఏర్పడవచ్చు. ఇది కూడా గామా కార్బన్ వద్ద మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ యాంథ్రసీన్ను గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో సల్ఫోనేషన్ జరిపినప్పుడు యాంథ్రసిన్ 1 సల్ఫోనిక్ ఆమ్లము మరియు యాంథ్రసిన్ 2 సల్ఫోనిక్ ఆమ్లము ఆల్ఫా మరియు బీటా కార్బన్ల వద్ద సల్ఫోనీకరణం జరిగేటువంటి అవకాశం కలదు. సో ద నెక్స్ట్ వన్, acylation of anthracene. The acylation of anthracene, the acetyl anthracene formed when the anthracene treated with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 in nitrobenzene. But anthracene treated with acetyl chloride with the presence of anhydrous AlCl3 in CH2Cl2 methylene chloride, it formed as 9-acetyl anthracene. So that means in the acylation,
anthracene undergo acylation with the presence of nitrobenzene at alpha position, but with the presence of methylene chloride undergo gamma position. The final one, the anthracene treated with oxygen in the presence of sunlight, it is formed as anthracene peroxide. యాంథ్రసీన్ను అసైలేషన్ జరిపినప్పుడు ఈ జరిపే విధానాన్ని బట్టి ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనార్ద్ర AlCl3 నైట్రోబెంజిన్ సమక్షంలో ఉపయోగించడం వల్ల 1-ఎసిటైల్ యాంథ్రసీన్ అని ఆల్ఫా కార్బన్ వద్ద ఎసైలేషన్ జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనార్ద్ర AlCl3 మెథిలిన్ క్లోరైడ్ సమక్షంలో కలిపి చర్య జరిపినప్పుడు 9-ఎసిటైల్ యాంథ్రసీన్ అని గామా స్థానం వద్ద ఎసైలేషన్ జరుగుతుంది. యాంథ్రసీన్ను ఆక్సిజన్తో కలిపి కాంతి సమక్షంలో చర్యనొందించినప్పుడు యాంథ్రసీన్ పెరాక్సైడ్గా మార్పు చెందుతుంది. ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ యాంథ్రసీన్, ఇట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ యాంథ్రోక్వినోన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యాంథ్రోక్వినోన్ డైస్, ఎగ్జాంపుల్ అలిజనిన్. యాంథ్రసీన్కు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఉపయోగాలలో యాంథ్రోక్వినోన్ యొక్క పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి మరియు యాంథ్రోక్వినోన్ యొక్క రంగులు, ముఖ్యంగా ఎలిజరిన్ అనేటువంటి రంగు తయారు చేయడంలో యాంథ్రసీన్ను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఈ సెషన్లో లెక్చర్ 4లో పాలీన్యూక్లియర్ హైడ్రోకార్బన్లు, ముఖ్యంగా నాప్థలిన్ మరియు యాంథ్రసీన్, వాటి తయారు చేసేటువంటి పద్ధతులు, వాటిలో జరిగేటువంటి ఆక్సీకరణ, క్షయకరణ మరియు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి విపులంగా చర్చించడం జరిగింది. థ్యాంకింగ్ యూ.